السلام علیکم ناظرین، شاکر شیع آبادی ہماری سرائیکی زبان کا سرمایہ ہیں۔ ہمارے بہت اچھے مشہور شاعر ہیں سرائیکی دنیا سے، سرائیکی زبان کو جاننے والے جتنا انہیں جانتے اور چاہتے ہیں، اسی طرح اردو زبان بولنے والے بھی انہیں جانتے، پہچانتے اور چاہتے ہیں۔ آپ ان کے شعر سنتے ہیں، ان کے شعر پڑھتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ان کے اشعار کو گانوں کی صورت میں بھی سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ سائیں شاکر شیع آبادی کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی سے متعلق، ان کی شاعری سے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ وہ ہمارے پیارے شاعر جنہیں ہم اور آپ پسند کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ٹریبیوٹ ہماری طرف سے سائیں شاکر شیع آبادی کے لیے۔ سچیں دے شام تھی خیالی وچ سکون اج کل گرے دے شام تھی۔ شاکر شجاع آبادی عظیم سرائیکی زبان کے عظیم شاعر، غربت اور بے بسی کے ترجمان شاعر شاکر شیع آبادی کا اصل نام محمد شفیع ہے۔ شاکر شیع آبادی کا تعلق ملتان کی پسماندہ تحصیل شجاع آباد کے گاؤں راجہ رام سے ہے۔ اپنے والد صاحب کی طرح عالم دین بننے یا سائنسدان بن کر پہچان بنانے کے خواہش مند شاکر شیع آبادی 6ٹھی جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر پائے۔ غربت کے باعث شاکر شیع آبادی کو 7ویں جماعت سے تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ شاکر شیع آبادی کی شاعری کا بڑا حصہ سرائیکی زبان میں ہے۔ شاکر نے پنجابی اور اردو کے ساتھ رانگڑی اور میواتی میں بھی شعر لکھے۔ 1986 سے شعر کی ابتدا کرنے والے سرائیکی زبان کے عظیم شاعر شاکر شیع آبادی بچپن میں پولیو اور پھر فالج کی تکلیف کے باعث صحت کی مشکلات کا شکار ہیں۔ 1993 تک مشاعروں میں خود کلام پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کے بیٹے نوید شاکر اور ولید شاکر مشاعروں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شاکر شیع آبادی سائنسدان بن کر پہچان تو نہ بنا سکے، لیکن ان کے سرائیکی کلام کے باعث ان کا نام دنیا میں گونجتا ہے۔ سے جو بڑھتا ہے فکردار سے جو بڑھتا ہے سوچیں شام تھی ویندی۔ فکر دا سج ابھردا ہے سچیندیں شام تھی ویندی۔ خیالیں وچ سکون اج کل گلے نے شام تھی ویندی۔ خیالیں وچ سکون اج کل گلیندیں شام تھی ویندی۔ ملک بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز شاکر شیع آبادی کو کور کرتے ہیں۔ شاکر کو پہلی کوریج پی ٹی وی لاہور سے ملی، لیکن 1992 میں پاکستان میں ہوئے سرائیکی زبان کے عالمی مشاعرہ نے شاکر کے نام اور کلام کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ روزنامہ خبریں نے سرخی جمائی، پاکستان کا پہلا عالمی مشاعرہ سرائیکی کی پچ پر کھیلا گیا۔ شاکر شیع آبادی نے سب کو آل آؤٹ کر دیا۔ رومانوی شاعری کے مقابل شاکر کی شاعری غریب اور بے بس آدمی کی ترجمان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شعر۔ 72 ہور دے وچوں گزارا ہک تے کر گھنسوں، 71 ہور دے بدلے تساکو رج کے روٹی دے۔ انہاں دے بال ساری رات روندن بکھ تو سمدے نہیں، جنہاں دی کہندے بالاں کو کھڑیندے شام تھی ویندے۔ میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریندے شام تھی ویندے۔ کہتے ہیں جو دیکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں۔ معاشرہ میں غربت، بے بسی، غریب کو کچلتا جاگیردارانہ نظام، جرم، ظلم، جرگوں اور پنچایتوں میں بے انصافی پر دل کٹتا ہے۔ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، ایہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ۔
शाकिर के बेशुमार अशार ज़रूर मिसल का दर्जा पा गए हैं। मन की बात कहने को अहल इक़्तिदार हों कि सियासतदान अपनी तकारीर में उनके अशार इस्तेमाल करते हैं। और मैं अपनी मरूज़ात का इख्तिताम शाकिर के इस शेर पे करना चाहता हूँ। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू दीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। दूर दराज गाँव में ऐश पजीर शाकिर शोयाबादी अगरचे बोलने और चलने फिरने से माजूर हैं, लेकिन उनके कलाम की एक एक लाइन सुनने अवाम मुशायरों में खिंचे चले आते हैं। शाकिर शोयाबादी के तर्जुमान शाकिर शोयाबादी के बेटे नवीद शाकिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए बहुत से शार को शाकिर शोयाबादी के नाम से मंसूब कर दिया गया है, जिसे अदबी बदयांती में शुमार किया जाता है। शाकिर शोयाबादी के कलाम ने गायकी की दुनिया को बड़े नाम दिए। अताउल्लाह खान सखेलवी, हुमैरा चन्ना, अल्लाह लूणे वाला, शाजिया खुश समेत दीगर बड़े बड़े नामी गुलकारों ने इनका कलाम गाकर शोहरत कमाई। उनमें से एक गीत जिसने कमाल शोहरत पाई। वह जो प्यार की तोई रोली दी तोई विच रोई, वह में सजन तेरे वादे, वह में सजन तेरी यार। वह जो प्यार की तोई रोलड़ तोई विच रोही, वह वे सजन तेरे वादे, कूड़े हानियों तेरे वादे। वह जो प्यार की तोई रोलड़ तोई विच रोही। बल्दियाँ हंजू, पीले पत्र, कलाम शाकिर, पत्थर मोम, खुदा जाने और लहूद अर्क समेत शाकिर के कई शेरी मजमूए उनके मद्दाहों में मकबूल हैं। शाकिर बताते हैं कि पब्लिशर्स की जानिब से रॉयल्टी के मसाइल के बायस 2017 के बाद से कलाम की किताबी सूरत में इशाअत तात्तुल का शिकार है। शाकिर शोयाबादी को उनके कलाम के एतराफ़ में 2007 और 2017 में 2 बार सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया, लेकिन सराइकी अदब में शाकिर शोयाबादी की खिदमात का ये सरकारी एतराफ़ उनकी माली आसूदगी का बायस न बन पाया। सराइकी शुअरा में बहुत बड़ा नाम रखने वाले शाकिर शोयाबादी 2014 से सेहत के मसाइल का शिकार हैं। उनके बेटे नवीद शाकिर के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मुनासिब इलाज हो रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर इलाज के लिए बाकायदा अमली तामुन नहीं किया जा रहा। नवीद शाकिर बताते हैं कि शाकिर शोयाबादी के घर की कोई बाकायदा आमदन नहीं है, जिस बायस घर मुआशी मुश्किल का शिकार है। DC ऑफिस मुल्तान और एकेडमी ऑफ लेटर्स लाहौर से थोड़ी सी रकम माहवार मिलती है, जो अखराजात के मुकाबिल किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। 2015-16 में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने 25,000 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद से ताहाल इस माहाना वजीफ़ा की अदायगी नहीं हुई। शाकिर शोयाबादी ने जहाँ अपनी शायरी में आम आदमी की बेबसी, गुर्बत और बेइंसाफ़ी को दिखाया है, वहीं अज़्म व हिम्मत और मंजिल के हुसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी का सबक भी दिया है। इस मकसद को एक शेर में वो यूँ कहते हैं। बराबर सीधे खड़ना ही तो सीधी ताप पैदा कर, कहें दे घर दे दीवे को बुझाउन ठीक नहीं होता। जे सच आखण बगावत है बगावत ना है शाकिरदा, चढ़ाओ सूली ते सिर मैदा मैदे खैमे जला दे वो। शाकिर शोयाबादी के नाम से दुनिया करोड़ों रुपए कमाती है। गुलकार शाकिर का कलाम गाकर नाम और शोहरत कमाते हैं तो पब्लिशर उनकी रॉयल्टी दबा लेते हैं और रकमें बनाते हैं। सोशल मीडिया पर पेज और चैनल्स बनाकर शाकिर के कलाम से रकमें कमाई जाती हैं। वही शाकिर खुद मुआशी बदहाली का शिकार है। शाकिर शोयाबादी कहते हैं कि मेरे नाम से, कलाम से रुपए कमाने वालों को क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं भूखा हूँ, मैं बीमार हूँ? क्या वो नहीं जानते? खुद शाकिर कहते हैं, जीते जी तो कदर तेरी किसी ने न की, बाद मरने के तुझे शाकिर जहाँ रोने लगा।